يا ربي صل على محمد يا ربي صل وسلم السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام على المشفع في القيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا صلى الله عليه إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله عليه صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصانا وحبانا صلى الله عليه معالك الأطهار مع دين سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا صلى الله عليه
والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا صلى الله عليه. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النشوانا صلى الله عليه. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به تعشوا وأذهب رانا صلى الله عليه. فاهتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا صلى الله عليه. حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع واره في الآذان صلى الله عليه. وانصت إلى أوصاف طه المجتبى وحضر لقلبك يمتلئ وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه. والنور طه عبده منا به في ذكره أعظم به منانا. هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا. مستمسكا بالأروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا. واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كانا. بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة أنزى وكن يقظانا. وأعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلوني بين الخيار مصانا. لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزيانا. فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإله صانا. طهره الله وما اختاره وما بارك مثله إنسانا. وبحبه وبذكره والنصر والتوكيل رب العرش قد أوصانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. طالما أشكو غرامي يا نور الوجود. طالما أشكو غرامي يا نور الوجود. أنادي يا تهامي يا معدن الجود. وأنادي يا تهامي يا معدن الجود. طالما أشكو غرامي يا نور الوجود. طالما أشكو غرامي يا نور الوجود. وأنادي يا تهامي يا معدن الجود.
وأناتياتها يا مدينة الجود منيتي أقصى مرامي أحظى بالشهود منيتي أقصى مرامي أحظى بالشهود وأرى باب السلام يا زاكي الجدود وأرى باب السلام يا زاكي الجدود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادياتها يا مدينة الجود وأنادياتها يا مدينة الجود يا طراز الكون إني عاشق مستهام يا طراز الكون إني عاشق مستهام مغرم والمدح فني يا بدر التمام مغرم والمدح فني يا بدر التمام طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادياتها يا مدينة الجود وأنادياتها يا مدينة الجود. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. هذا وقد نشر الإله نؤوته في القدس بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانا حتى أنادى ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فهرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنانا وأكرم الخلق على الله أنا فلقد هباك الله منه هنانا ولسوف يعطيك فترد جل من معت تقاصر أن أتاه نهانا بالله كرن ذكر واسم محمد كيما تزيء عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه.
لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه. حملت به الأم الآمنة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا صلى الله عليه. من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه. كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الإبن المصون عيانا صلى الله عليه. وهو ابن هاشم الكريم الشهم بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه. والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعزز بذلك شانا صلى الله عليه. واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا صلى الله عليه. فهناك قف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأبي معوانا صلى الله عليه. وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان صلى الله عليه. وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه. ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه. بالطهر ما في بطنها فاستبشر وذنى المخاض وأسر أسر دوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته فتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه. وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا النور الناهي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك
كثت أصنام شركين وبنا شركين تصدع ودنا وقت الهداية برسول الله وحيم الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون تراما قد دها من هولنا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا فتسجد مرحبا مرحبا وتنادى شفاعة شفاعة مرحبا 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 يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا عليك الله صلى وبدا النور وشع وبك الرحمن نسأل وإله العشي
السماء طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجل شكر علينا ما دعا لله داعي عظيم المن يا رب شغلنا بالمصطفى جماع وبه فانظر إلينا واعطينا بكل ما طمع يا رسول الله جئنا نريد زيارة سيدنا الله نستجيب كشفاء في العالمين رب اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي المشفع يا الله كفينا كل البلايا يا الله ودفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله يا رب أغيثنا بحيانها طالها وختم العمر بحسنا وحسين العقبى ومرجع صلى الله على محمد وعلى صلى الله عليه وسلم على صلى الله على محمد مرحبا الله عليه وسلم مرحبا صلاة الله تغشى من له الحسن تجمع أحمد تغرى وآله وصحبه وما سنشاء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد
محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Hadirin sahabat Irma dan live streaming Irma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Ahad 5 Mei 2024 atau bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1400 Ahmad Ghazali Assegaf LCMA yang akan menyampaikan materi dari kitab Risalatul Mu'awwanah. Baik, sebelum kita memulai acara kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca umul kitab surah Al-Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kami himbau kepada para jemaah sekalian bahwasanya di akhir nanti akan ada sesi tanya jawab. Bagi ikhwan yang ingin bertanya silakan untuk mengangkat tangannya, dan bagi akhwat yang ingin bertanya silakan menuliskan pertanyaannya di kertas lembar. Baiklah, mari bersama kita dengarkan materi kuliah duha yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Habib Ahmad Ghazali Assegaf LCMA. Kepada Habib kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu 'alaina mushtabihan fanattabi'al hawa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min ladunka ilma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wal ali was sahb. Amma ba'du, nawaina at-ta'allum wat ta'lim wan naf'a wal intifa' wa tadhakkur wat tadhkir wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Amin. Rekan-rekan anggota Ikatan Remaja Muslim Masjid Agung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali dari kajian duha pada hari ini, kita kembali tidak bosan-bosannya senantiasa manjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak untuk kita semua, yang selalu patut harus kita syukuri,
kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur tersebut. Termasuk pada pagi hari ini alhamdulillah kita pun bersyukur diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu, berkumpul bersama-sama mengharap ridha dari amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga tidak pernah kita lupakan, selalu kita sampaikan tidak henti-hentinya kepada baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang setia dengan penuh keikhlasan melaksanakan ajaran dan sunnah-sunnah yang beliau bawa. Rekan-rekan Irma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Risalatul Mu'awanah yang sempat terhenti selama 1 bulan kemarin, selama bulan puasa. Kita akan lanjutkan pembahasan ini dan materi kita telah sampai pada bab tentang muraqabah, bagian yang paragraf yang terakhir dari kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Pengarang kitab Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dari ilmu beliau kepada kita semua. Beliau berkata, wa'lam annal muraqabata min asyrafil maqamat wa arfa'il manazili wa a'lad darajat wa hiya maqamul ihsani al-musyari ilaihi biqaulihi alaihi salatu wassalam al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Dikatakan di sini bahwa kan salah satu makom atau derajat yang paling tinggi, yang paling mulia. Karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, muraqabah ini menjadi penentu kebaikan dan keburukan kita dalam beramal dan dalam beribadah. Seorang yang memiliki sifat muraqabah maka akan cenderung taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan cenderung meninggalkan kemaksiatan karena takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang melakukan kemaksiatan, orang yang malas, orang yang sulit mengerjakan perintah-perintah Allah itu karena kekurangan dalam sisi ini, kekurangan dalam merasakan pengawasan Allah, kurang dalam merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar terhadap diri kita. Seperti yang nanti akan dijelaskan dalam paragraf berikutnya, bahwa sebenarnya kita ini secara mendasar punya sifat muraqabah ini. Tapi tingkatannya berbeda-beda. Semakin tinggi tingkat merasa diawasi oleh Allah, maka akan berbanding lurus dengan ketaatan kita kepada Allah. Sebanyak kita merasa pengawasan itu kurang, maka penyelewengan akan terasa lebih besar. Dan seperti yang dikatakan di sini di dalam kitab ini, bahwa muraqabah inilah yang diisyaratkan atau ditekankan Nabi dalam sifat ihsan. Sifat ihsan itu sifat yang pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW ketika kedatangan seorang laki-laki yang ternyata adalah malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril datang, kemudian beliau bertanya tentang 4 perkara. Yang pertama tentang Islam, kemudian tentang iman, kemudian
Yang ketiga tanya tentang ihsan. Jadi ihsan ini adalah derajat yang lebih tinggi dari keislaman biasa. Kita ini Islam, melaksanakan syariat semaksimal yang bisa kita lakukan. Tapi kalau ihsan itu adalah derajat yang lebih tinggi. Derajat ketika kita beribadah itu murni benar-benar karena kita memang takut kepada Allah atau benar-benar kita berharap daripada ridho Allah SWT. Sepertinya kita benar-benar melaksanakan itu karena Allah Ta'ala, tidak ada alasan-alasan yang lain. Maka Rasulullah SAW ketika ditanya tentang ihsan, maka beliau menjawab dengan perkataan yang sangat terkenal, yang banyak di antara kita mungkin sudah hafal dan sering mendengar. Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah. Ihsan itu adalah derajat di mana kamu beribadah, kamu taat, kamu tunduk, tapi selayaknya kamu itu seperti melihat Allah di hadapan kita. Seperti melihat, karena kalimatnya ka'annaka tarah, seperti melihat. Karena kita kalau ngelihat langsung nggak mungkin. Kita hanya melihat Allah itu nanti di akhirat, di surga. Di dunia tidak ada yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi kita sepertinya melihat gitu loh. Sepertinya melihat itu sepertinya Allah ada di hadapan kita, memperhatikan kita, mencermati setiap tindak tanduk kita, khususnya kita dalam ibadah, maka secara otomatis ibadah kita akan maksimal sekali. Seperti yang sering saya sampaikan dalam masalah ini, kalau ada orang bekerja langsung di hadapan meja atasannya, dia nggak akan berani macam-macam, ya, nggak berani macam-macam. Pasti akan kerjakan dengan maksimal, dan dia berusaha melakukan yang terbaik, ya, karena dia merasa langsung diawasi oleh atasan. Dan tentu atasan kita itu adalah mutlak Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti kita melihatnya, seperti melihat. Lalu kata Rasulullah SAW melanjutkan, fa illam takun tarahu, kalau kita paling tidak tanamkan dalam hati kita, yaitu fa innahu yarak, maka bayangkan sepertinya Allah itulah yang melihat kita. Kalau tadi kan kita yang melihat Allah, kalau ini Allah melihat kita. Jadi bedanya seperti kita kerja tapi diawasi CCTV, kira-kira begitu. Kita kerja, kalau yang pertama bos kita, atasan kita di depan. Oh, itu serem kita pasti ya, tegang. Dan kita akan melakukan semaksimal mungkin bagus. Tapi kalau yang ngawasi kita CCTV, ada sedikit longgar kan? Ya, ada sedikit tenang gitu, longgar ya. Tapi ya tetap kita akan berusaha maksimal juga begitu. Tapi tidak seperti yang pertama, ya, tidak seperti yang pertama. Jadi kalau yang pertama itu benar-benar kita melihat Allah. Allah ada di hadapan kita, mencermati setiap gerak-gerik kita. Kalau yang kedua ini hanya CCTV saja. Ya gitu. Tapi ya tetap akan hasilnya akan lebih maksimal daripada kita kerja di ruangan nggak ada CCTV sama sekali. Ya. Gitu. Ya sekarang ini kita rata-rata begitu. Kita ibadah ini seperti kita ya kerja tapi nggak ada yang ngawasi. Ya, nggak ada mandor. Kalau kerja nukang misalnya ya, nggak ada mandornya. Udah asal-asalan aja. Ya. Makanya kadang lurus, kadang bengkok. Ya, kadang taat, kadang maksiat. Karena kita merasa nggak ada yang mengawasi. Gitu. Jadi memang sifat muraqabah ini luar biasa, menjadi penentu kita berbuat baik atau berbuat. Makanya kita terus nanti harus kita tingkatkan terus. Ya. Nah, itulah yang nanti ditekankan di sini di paragraf yang terakhirnya akan kita baca. Wa kullu wahidin minal mu'minin, setiap orang mukmin itu yu'minu bi annallaha la yakhfa 'alaihi syai'un. Setiap orang mukmin itu yakin, kita semua percaya bahwa Allah itu tidak ada yang terlalaikan darinya. Maksudnya Allah itu selalu melihat, mencermati kita. Fil ardi wala fis sama. Semuanya tidak akan terlepas dari penglihatan, pengawasan Allah di bumi maupun di
di langit. Coba saya mau tanya, kita ini orang beriman begini biasa-biasa saja, percaya nggak kalau Allah itu melihat kita? Percaya nggak kita? Percaya kan? Allah tahu apa yang kita lakukan ketika kita sendiri, kita ada di kamar kita tutup semuanya, nggak ada yang melihat sama sekali. Kira-kira Allah tahu nggak yang kita lakukan di dalam kamar? Percaya? Percaya, saya yakin percaya. 100% percaya? Percaya. Ya, percaya. Itu. Tahu nggak kira-kira Allah apa yang ada di dalam hati kita? Di dalam diri kita dulu, nggak usah dalam hati dulu. Dalam paru-paru kita, jantung kita. Allah melihat, kita sendiri nggak melihat kan? Tapi Allah tahu nggak atau melihat nggak? Lihat. Kita juga percaya itu. Dan kita juga percaya bahwa Allah SWT lebih dari itu. Tahu isi seluk-beluk hati kita. Allah tahu itu. Kita juga percaya itu. Jadi setiap mukmin percaya itu. Justru kalau ada mukmin yang tidak percaya, saya kok ragu ya Allah tahu saya lagi ngapain. Oh itu keimanannya sangat cela itu. Mungkin bisa menjadi tidak beriman dia. Karena bahwa Allah itu tidak mampu melihat dirinya. Ya. Tapi kita semua percaya. Cuma kepercayaan kita itu hanya kulitnya saja, tidak nyata. Ya, hasilnya tidak bisa tampak sekali di dalam diri kita. Kita sekedar tahu gitu aja. Percaya tentang Nabi Muhammad percaya tentang malaikat percaya, tapi ya kita sekedar percaya begitu saja. Wa ya'lamu annallaha ma'ahu aina makan, dan setiap mukmin itu yakin, percaya bahwa Allah membersamainya di mana saja. Membersamai itu bukan membersamai secara fisik. Karena Allah dalam pandangan kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak berfisik. Beda dengan makhluknya. Allah itu tidak ada fisik. Ya, tapi Allah bersama kita, bukan secara fisik, tapi secara maknawi. Secara maknawi itu secara pengetahuan Allah, secara pengawasan Allah, penjagaan Allah, penglihatan Allah, ya semua itu secara maknawi. Ya, kita yakin Allah tahu apapun yang kita lakukan. Itu orang mukmin seperti itu. Ya. La yakhfa 'alaihi syai'un min harakati wa sakanati. Tidak ada yang terluput dari Allah setiap gerakan maupun diamnya kita. Kita sekarang diam, kita sekarang bergerak, Allah tahu. Ya. Semua Allah tahu. Nah, ini di sini sekarang berikut ini sekarang problemnya itu kita di sini. Tadi kita semua sudah yakin itu ya. Kita yakin Allah melihat, mengetahui, mengawasi, mengetahui setiap seluk-beluk kita, dimanapun saja kita berada. Jangankan kita, sesuatu yang sangat kecil pun Allah tahu. Debu yang kita duduki sekarang ini Allah tahu berapa jumlahnya. Nafas kita yang bergerak menghirup udara, Allah tahu berapa kadar oksigen yang sekarang terhirup oleh paru-paru kita. Allah tahu semua dan kita sendiri bahkan nggak tahu. Kita yakin itu. Karena maha pengetahuan Allah yang luar biasa. Tapi problemnya apa? Nah ini problemnya di sini. Walakin nasya'na fi dawami hadzal mashhad wa husuli thamarati. Tapi yang menjadi problem itu adalah kita itu sering pengetahuan kita itu hanya terbatas saja, hanya kadang-kadang saja, tidak setiap detik, setiap saat. Jadi buktinya apa? Ketika kita maksiat itu kadang-kadang ya kita merasa biasa saja. Ya kita sekarang mau maksiat, kita mau maksiat, lalu ingat apa kepada Allah, kadang-kadang hilang semuanya. Ya kita tetap kita kerjakan maksiat tersebut. Ya tetap kita kerjakan maksiat tersebut. Itu apa? Karena apa? Tadi itu rasa pengawasan Allah itu hilang ketika itu dari kita. Sepertinya Allah nggak ada. Ataupun kalau kita percaya, tapi itu nggak yakin secara 100%. Kita cuma ya masih ada kepercayaan yang sangat tipis saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kita melakukan kemaksiatan. Nah, makanya hadirin kalau misalnya ada orang maksiat ya, kemudian diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita masih terus ya. Kita dalam keadaan sendiri bisa. Lalu kita bermaksiat kepada Allah. Kita ingat astagfirullahaladzim. Tapi kadang-kadang masih terus. Ya, masih terus. Kita sudah diingatkan tentang dosa.
Masih terus kita diingatkan, hati-hati, ini dosa ini akan bawa kamu celaka. Celaka secara fisik di dunia. Kamu akan mendapatkan bencana di dunia sebelum di akhirat. Kadang-kadang masih terus diterabas. Itu biasanya kalau seperti itu hadirin, itu sebabnya adalah dari hawa nafsu. Jadi hawa nafsu kita itu yang mengalahkan logika kita. Pikiran kita dan hadirin kita. Pikiran kita tadi itu, kita yakin Allah itu tahu. Allah itu bisa mengazab kita, mencelakai kita dengan kekuasaannya kapan saja ketika kita melanggar perintah Allah, kita tahu. Tapi semua itu ditutupi semua oleh hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Akhirnya semua itu sepertinya Allah terkesampingkan dari kita semua. Ya. Tapi kalau misalnya ada orang mau maksiat atau dia ingat Allah Subhanahu wa taala, ya, lalu hilang tiba-tiba kemaksiatan itu, maka berarti yang datang itu setan. Misalnya kita ada mau maksiat sendirian terus kita ingat Allah, astagfirullah, akhirnya ditutup, nggak jadi kita maksiat. Oh, itu berarti setan yang datang. Tapi setan ini nanti akan datang lagi kalau kita sudah mulai lalai. Kita istighfarkan, ingat Allah. Setan itu paling takut kalau diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu memang nggak bisa bersatu antara setan, godaan setan dengan zikrullah, nggak bisa satu. Tapi ketika kita ghaflah, lalai, nggak zikir, nggak ingat, setan akan cepat sekali akan datang. Seperti itu. Salah seorang ulama mengatakan kalau kita misalnya sedang maksiat, ya, kita zikir mungkin nggak mempan, istighfar nggak mempan, coba sekali-kali kita zikirnya itu sambil melihat ke langit. Ya, saya lupa dari Habib siapa begitu cerita, kalau misalnya kita ada maksiat, nanti bisa dicoba. Ya, kita semua nggak usah, istilah kasarnya nggak usah munafik lah, kita ini punya maksiat masing-masing yang Allah itu tahu, atau kelalaian yang Allah itu tahu, kemalasan ibadah yang Allah itu tahu, orang lain tapi nggak tahu. Coba ketika kita malas ibadah atau kita bahkan maksiat, ya, yang mungkin istighfar nggak mampu mengalahkan, kita ingat Allah nggak mau, coba katanya kita lihat sambil atas begini. Ya, lalu kita menyebut nama Allah, Allah, tapi dipanjangkan Allah sambil tahan nafas, dan kalimat haknya, hak, ya, huruf hak yang terakhir itu ditahan, sambil nafas, Allah, gitu ya. Sambil lihat, kenapa kok lihat atas? Karena di dalam Al-Quran Allah itu menceritakan tentang iblis yang akan mengganggu, yang berjanji, bersumpah kepada Allah akan mengganggu manusia dari segala penjuru. Ya. La'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an syama'ili wa an syama'ilihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kata iblis itu berjanji ketika diusir oleh Allah dari surga, ketika nggak mau bersujud kepada Adam, dia bersumpah mengatakan la'atiyannahum, sungguh aku akan mendekati, akan mendatangi anak Adam itu dari segala penjuru. Min baini aidihim, dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aimanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari sebelah kiri. Maka yang tidak disebutkan di atas. Maka ketika kita, kenapa kok di atas nggak disebutkan? Karena setan nggak bisa datang dari atas. Mengganggu kita tidak bisa datang dari atas. Atas ini milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mulai ada kemaksiatan, kita lihat ke atas, kita hadirkan Allah Subhanahu wa taala, kita sebut, ya Allah. Gitu, ya. Mudah-mudahan itu akan meruntuhkan meruntuhkan bisikan-bisikan setan, dan mungkin meruntuhkan hawa nafsu. Karena hawa nafsu ini sebenarnya pakai zikir sulit untuk dikalahkan. Tapi dengan seperti itu, ya kita coba nanti. Ya, itu
pengalaman para orang-orang soleh ya ketika menghadapi kemalasan dalam ibadah atau kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan di sini, tetapi yang jadi problem adalah keberlangsungan rasa muraqabah atau pengawasan itu dan hasil daripada muraqabah itu yang sering hilang dari kita. Akhirnya kita bermaksiat, akhirnya kita malas. Ya, akhirnya kita malas. Allati aqalluha alla ya'mala fima bainahu wa bainallahi amalan yastahi ayyarahu alaihi rajulun minas solihin. Salah satu tanda muraqabah yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasakan sendiri, kita kalau di depan orang yang soleh, di depan guru kita, atau di depan teman-teman kita sendiri beginilah, yang kita anggap orang-orang yang baik, yang ibadahnya insya Allah 5 waktu dikerjakan dengan baik, ya. Kita dalam keadaan seperti ini, kira-kira kita ada nggak badan yang berbuat maksiat? Misalnya ya, ada nggak kira-kira di sini ada yang berani buka HP terus buka situs judi misalnya, kira-kira ada berani nggak? Ya, dilihat sama temannya, apalagi situs porno misalnya, kira-kira berani nggak? Nggak berani. Ya, karena kita dengan keberadaan orang soleh ini itu akan menjadi pembenteng kita. Itulah salah satu bagian dari muraqabah tadi. Itu yang paling kecil, itu yang paling kecil. Ya. Tapi kalau ada orang sampai dia nggak malu melakukan maksiat di hadapan orang lain, berarti muraqabahnya itu sudah hancurnya itu parah. Itu repot gitu. Jadi itu yang harus kita bangun. Kita harus malu, harus rasakan takut, malu kalau berbuat maksiat di hadapan orang. Itu minimalnya itu dulu. Nanti lama-lama kita bangun sampai kita akan tidak berbuat maksiat meskipun tidak di hadapan orang lain. Dikatakan di sini dilanjutkan, Al-Imam Al-Haddad mengatakan wa hadza aziz. Ya, kita merasa malu di hadapan orang soleh untuk berbuat maksiat itu aziz, susah. Susah. Ya. Nah kalau kita sudah milik, alhamdulillah itu nikmat besar itu kita jaga. Ya, kan sekarang kan ada orang yang nggak peduli dia maksiat. Ketika Ramadan coba lihat, ketika Ramadan siang-siang makan biasa aja di pinggir jalan, ngerokok, ya, ambil ketawa-ketawa, nggak malu dia. Tapi kalau ada yang ngomongin, orang ngomong juga udah males ngingetin. Nanti paling-paling kalau diawasin, kenapa nggak puasa lagi males, atau kadang-kadang sambil main-main, ya ini lagi jahiliyahnya lagi datang, nanti besok nanti saya mau puasa gitu. Subhanallah, ya. Diajak sholat, nantilah titip salam sama malaikat katanya. Subhanallah. Ya itu orang udah nggak malu lagi maksiat. Wa ma wara'ahu a'azzu minhu. Dan yang lebih dalam dari itu lebih susah lagi. Ini tadi kita sekedar malu di hadapan orang lain berbuat maksiat. Lebih dari itu berat lagi. Tapi ya itu harus selalu kita pupuk terus. Ya, kemarin sudah dijelaskan ya bagaimana kita muraqabahnya itu supaya tumbuh. Ini selalu coba kalian lakukan ya. Coba banyak-banyak baca ayat, baca Quran itu pertama. Baca aja. Baca itu supaya sinyal-sinyal batin kita ini hidup. Ya, meskipun kita nggak tahu maknanya. Meskipun nggak tahu maknanya. Syukur-syukur kalau kita bisa menyempatkan baca terjemahan, kita tabur sedikit-sedikit. Itu satu. Yang kedua, coba baca tentang pengalaman keagungan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada seorang muslim menemukan, Masya Allah, ini ayat luar biasa, sesuai dengan kenyataan sekarang. Istilahnya menampakkan kemukjizatan yang real di jagat raya ini. Misalnya tentang ayat-ayat ilmu pengetahuan. Itu kan akan semakin menguatkan batin kita. Oh, ternyata Al-Qur'an sudah bicara tentang misalnya tahap-tahap penciptaan manusia, ya. Oh, ternyata Al-Qur'an sudah bicara tentang jagat raya. Itu kita baca akan menguatkan batin. Apalagi yang lebih dalam dari itu. Misalnya ada ilmu-ilmu pengetahuan modern yang ternyata sesuai dengan konsep-konsep syariat. Misalnya yang
Saya ingat ya sekarang ini misalnya masalah iddah 3 bulan. Pernah kan saya ceritakan di sini. Kalau perempuan dicerai itu kan iddahnya 3 bulan. Kalau dulu kata para ulama itu karena untuk memastikan rahimnya itu kosong dari sperma suaminya. Jadi kalau udah yakin kosong maka dia bisa menikah. Tapi kalau di zaman sekarang memastikan sperma kan cukup dengan USG. Apalagi sekarang USG sudah modern sekali. Bisa terlihat secara detail. Ya, tapi enggak ternyata bukan itu. Ternyata sekarang ini yang paling mutakhir, yang paling yang paling lebih sesuai mungkin ya untuk zaman kita, ada seorang peneliti dari Rusia menemukan ternyata di saluran reproduksi itu, ya, kalau nggak salah falopi ada, ingat enggak ya? Itu di saluran rahim, ya, itu perempuan yang punya suami itu suaminya itu meninggalkan rekam jejak. Suaminya meninggalkan rekam jejak di situ. Sidik jari lah kira-kira. Ada sidik jari suaminya. Ya, ada sidik jari suaminya. Itu yang tidak akan hilang kecuali setelah tidak pernah didekati suaminya 3 bulan. Itulah yang dimaksud dalam iddah 3 bulan. Itu. Dan rekam jejak itu, sidik jari itu secara alami akan membentuk semacam antibodi di sekitar rahim dan salurannya untuk mencegah penyakit-penyakit berkaitan dengan rahim. Luar biasa. Ya, luar biasa itu. Nah, itu seperti itu kan kita semakin kuat ya. Begitu juga kalian coba baca tentang pengalaman-pengalaman mu'allaf. Khususnya orang-orang barat ya, yang dia menemukan Islam itu melalui keyakinan yang luar biasa. Itu akan menguatkan batin kita sehingga rasa khauf, takut kita kepada Allah semakin besar, rasa yakin kita semakin tinggi, maka rasa muraqabah kita juga akan semakin besar. Itu. Ya. Berikutnya di sini disebutkan terakhir wa ma wara'ahu a'azzu minhu. Dan yang lebih dari itu lebih sulit lagi. Dan pada akhirnya dikatakan di sini ila an yasirul abdu fi akhiril amri mustaghriqan billahi ta'ala. Yang sampai pada akhirnya kalau rasa muraqabah itu terus ditanamkan, maka hamba itu akan mustaghriqan billahi ta'ala, akan tenggelam bersama Allah. Tenggelam bersama Allah itu udah dia nggak ingat lagi dunia. Dia udah nggak peduli lagi dunia. Oh, ini memang berat luar biasa, derajat yang tinggi. Kalau kita ini lebih banyak tenggelam bersama dunia. Kita bisa ukur kita masing-masing. Ketika kita sholat kan menghadap Allah. Pas kita sholat, yang kita ingat dari takbiratul ihram sampai sholat itu berapa persen ingat Allahnya? Mana yang lebih banyak ingat dunia atau ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka itu bisa menjadi salah satu ukuran sebesar apa diri Allah itu ada dalam diri kita. Hubungan Allah dengan kita. Kalau kita di dalam sholat itu mikirnya masih dunia saja, berarti memang kita pikirkan kita itu sedang tenggelam bersama dunia kita. Tapi kalau kita nggak mikirkan dunia, kita pikirkannya adalah akhirat, maka kita akan lebih banyak mengingat Allah daripada memikirkan dunia. Itu. Dan ini kita latihnya supaya kita bisa lebih dekat kepada Allah, banyak-banyak iktikaf dan tafakkur. Iktikaf itu tapi yang iktikaf yang sebenar-benarnya. Iktikaf itu tujuannya supaya kita belajar memutus semua keterkaitan kita dengan dunia. Coba nanti kapan-kapan kita praktek ya, kalian praktek. Masuk ke masjid, nggak usah bawa apa-apa. Kan biasanya kan kita bawa HP terus kemana-mana. Coba sekali-kali kalian ke masjid, sholat apa gitulah ya. Dan sholat asar nanti. Bangun dari tidur, sholat asar kita rencana ke masjid, gak usah bawa apapun. Gak usah bawa HP, gak usah bawa duit. Kalau misalnya gak usah bawa apapun, pokoknya polos kita. Masuk masjid, duduk. Ya. Dah, kita bakal ngapain itu? Kan kosong kita. Kalau kita bawa HP kan pasti buka HP. Kan kosong kita. Nah, kita manfaatkan misalnya. Kita coba zikir.
atau baca Quran, ya. Coba mulai siapkan hati kita itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada mulai masuk lagi baca Quran, toto ingat, ada tugas kuliah ini ya. Nah, coba ilangin lagi coba. Suruh pergi dulu, nanti mikirnya nanti aja habis pulang masjid. Masjid juga nggak lama. Itu duduk dulu sebentar, 5 menit, 10 menit terus kita latih itu supaya pikiran kita ini terbiasa ingatnya Allah, bukan ingat dunia. Kita pokoknya ada masalah apapun gak usah diingat dulu. Ada problem misalnya, apapun, singkirin dulu, gak usah ada. Pokoknya kita cuma ingatnya Allah. Nah itu nanti akan lama-lama kalau kita biasakan akan terbawa dalam ibadah kita. Kita pas sholat akan mudah begitu. Tapi kalau kita tidak melatihnya dalam kegiatan biasa, maka dalam sholat, dalam ibadah kita tidak akan pernah fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah di sini katakan, kalau orang mampu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada akhirnya dia akan tenggelam bersama Allah, sudah tidak ingat lagi terhadap dunia. Wa faniyan amma siwah, dan dia akan fana itu akan hancur, akan melebur bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya melebur itu ya bukan kita bersatu, bukan konsep hulul wal ittihad, bukan ya. Tapi maksudnya kita itu udah nggak butuh lagi pada yang lain. Fokus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qad ghaba 'anil khalqi bisyudil haq. Maka makhluk ini akan gaib, akan hilang karena kita melihat kepada Allah yang maha hak. Udah, kita itu luar biasa. Tapi memang sekali lagi ini berat, tapi kita latih. Paling tidak kita jangan terlalu 100% pikiran kita dunia lah. Ya, dunia itu sebenarnya hanya bagian sedikit. Kalau kita mau yang ideal dalam arti yang ya biasa lah, bukan orang yang terlalu hebat ya. Sebenarnya harus lebih dari 50% untuk akhirat dulu. Sisanya baru dunia. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Cari ya bagian kebaikan dirimu dari kehidupan akhirat. Itu yang kita cari itu akhirat. Kalau dunia, wala tansa nasibak, jangan lupa aja. Jangan lupa itu maksudnya apa? Sebenarnya dia pasti akan datang. Tapi jangan kamu sia-siakan, nanti dia pasti datang. Kalau dunia itu bagian dunia kita pasti datang. Karena sudah ditetapkan rezeki kita. Tapi kalau rezeki maknawi, rezeki iman, rezeki akhirat itu belum ditetapkan. Kita yang cari sendiri. Ya bahasanya ginilah. Ya, kita ini kalau mau kerja itu selama kita ada buka usaha sedikit pasti akan ada jalannya Allah memberikan kita rezeki. Tapi kalau masalah hidayah itu kita harus mencari dengan maksimal dengan cara kita sendiri. Waltahaqa bimaq'adi sidqin inda malikin muqtari, dan orang itu akan mencapai pada derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ini ada pasal, ada bab yang keempat ya, atau yang ketiga tentang islahul qalb, tentang memperbaiki hati. Ya tapi kayaknya sudah mau zuhur ya. Zuhur jam 10 menit lagi ya. Kira-kira. Ya. Baik, kalau misalnya ada pertanyaan 5 menit atau lebih sedikit kami persilakan, nanti kita tutup dengan doa. Tidak ada? Hah? Baik, yang bertanya silakan. Ini tanya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita sudah terlanjur bermaksiat, bagaimana cara kita membangun kembali muraqabah serta kedekatan pada Allah, karena setelah bermaksiat rasanya ibadah terasa lambat, rasanya jauh dari ya. Jadi begini, itu sudah menjadi hal yang lumrah. Orang kalau sudah ibadah, sudah taat, itu hasilnya kita semangat untuk dekat, maksudnya semangat untuk dekat pada Allah. Kita misalnya itu habis baca Quran dapat 1 juz, keluar dari masjid itu rasanya enak kita ya.
mau dekat sama Allah itu enak. Tapi sebaliknya, orang kalau baru maksiat, dia akan rasa nyesel, takut, segala macam. Itu untuk orang muslim yang hatinya masih bagus ya. Ada orang habis maksiat biasa-biasa aja. Arah ini. Kalau ada orang habis maksiat lalu dia nyesal, itu masih lumayan bagus, masih baguslah hatinya. Nah, maka kita lihat diri kita masing-masing. Kalau habis maksiat kita biasa-biasa aja, apalagi senang ya. Senang itu bisa ditunjukkan dengan pamer misalnya. Wih, menang lotre. Ngomong sama temannya. Bangga dia. Wah, itu hancur itu hatinya itu. Parah. Tapi atau kalau dia habis maksiat malah dia takut, menyesal, nggak enak. Wah, itu masih bagus hatinya, bagus. Memang begitulah hati kita. Nah, bagaimana cara kita kalau sudah maksiat kemudian masalah? Ya segera kita perbaiki. Kita ganti keburukan itu dengan kebaikan. Wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti keburukan dengan kebaikan, maka dia akan dihapus. Malah keburukan itu akan diganti oleh Allah dengan kebaikan. Jadi kalau misalnya kita merasa kecil hati dengan maksiat, itu bagus. Pelihara itu, nggak apa-apa. Ya, yang namanya orang maksiat itu ya akan terus, manusia biasa akan terus maksiat. Tapi jangan sampai kita merasa tidak menyesal, apalagi sampai senang, biasa-biasa aja, apalagi bangga, itu bahaya. Kalau udah seperti itu perlu pengobatan khusus. Ya, tapi kalau kita masih susah, itu udah cukup bagus lah. Dan itu biasanya ya maksiat itu dilakukan oleh hawa nafsu kita. Ini kan banyak orang sekarang melakukan kemaksiatan karena hawa nafsu, didorong hawa nafsu. Kita udah ingatkan kepada Allah, diterabas. Kita udah zikir, diterabas. Kita sudah gini, diterabas. Berarti itu hawa nafsu. Hawa nafsu itu bagaimana nanti harus dipenuhi. Nanti setelah dipenuhi keinginan hawa nafsu itu dari maksiat, blek sudah selesai, dah hawa nafsu itu udah lari dia pergi, kita nggak ada dorongan sama sekali, baru kita ditinggalkan kosong, nggak ada hawa nafsu, barulah kita nyesal. Aduh, kenapa ya saya kok masih maksiat begini? Kenapa kok saya masih gampang ditundukkan oleh hawa nafsu saya? Ya kenapa begini? Ada penyesalan, itu masih bagus begitu. Segera bangun kembali. Nah, nanti hawa nafsu itu memang dia harus ditundukkannya dengan cara lain. Hawa nafsu ditundukkannya itu dengan kita hukum dia, kita kasih beban. Ya, kita kasih beban yang berat, maka baru dia akan tunduk. Hawa nafsu itu seperti hewan ya yang liar yang sedang kita pelihara. Kita kalau suruh menundukkan harimau, kita puji-puji, kita ya nggak bisa. Buat dia lapar. Pukul dia sekeras mungkin. Sampai dia ketakutan, dia kelaparan. Setelah itu dia akan tunduk. Nah, setelah tunduk baru kita kasih makan dikit-dikit. Nanti dia akan nurut sama kita. Begitu juga hawa nafsu kita semua. Buat dia lapar, buat dia susah, buat dia ini. Terus, jangan kalah. Setelah dia kecapean, baru kita atur dia. Itu ya para ulama-ulama gitu dulu. Makanya ulama itu yang istilah kalau orang Indonesia namanya tirakat. Tirakat itu melakukan tindakan-tindakan yang berat untuk menundukkan hawa nafsu. Ada ulama yang nggak mau makan nasi putih. Itu bukan dia nggak mengharamkan nasi, bukan. Cuma dia pingin supaya nafsunya itu bisa dia kendalikan. Biasanya lakukan ketika mondok begitu ya. Selama mondok dia nggak mau pulang. Selama mondok dia nggak mau ambil uang jajan dari orang tuanya. Dilawan semuanya. Nanti dia akan mampu menundukkan hawa nafsunya. Kalau kita dipaksa setiap 1 tahun sekali untuk puasa, itu adalah untuk menetralkan kembali hawa nafsu kita. Tapi sayangnya banyak orang yang nggak paham begini, akhirnya hawa nafsunya tetap dibiarkan. Ketika puasa dia tetap makan sekenyang-kenyangnya, ya. Ketika puasa dia malas baca Quran. Ketika puasa tarawehnya bolong-bolong. Ketika puasa tarawehnya diminta didiskon segala macam, ya. Akhirnya ya kita masuk Ramadan sepertinya kita nggak melakukan hal-hal yang besar, ya. Akhirnya hawa nafsu akan tetap. Wallahu taala. Ini ada permintaan doa syifa ya. Permintaan doa syifa
kita niatkan kepada keluarga kita juga. Al-Fatihah biniyati syifa. Sastri wanita binti C. Umar Saifullah Abdillah bin Ahmad Jati. Wa mardana wa mardal muslimin. Keluarga kita yang sakit, kenalan kita yang sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya dari mereka semua, menggantinya dengan kesehatan yang sempurna. Allahumma shfihim shifaan ajilan shifaan ghairi saqaman wala alama bihaqqi sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi